أهلا وسهلا بك وبك إلى زاكو كاشانا أين أتقلم تقسيم الهند. هذا قصة موصلة للقلب للشقين وقت التقسيم. اليوم خلاص القصة وسيريز. A very lovely good morning, good afternoon and evening depending when you're watching or listening this vlog. Guys, this is the second part of this miserable story of the partition of India and Pakistan, where two young lads who were separated, both of them think the other one is dead, but luckily they both are alive in the two different countries. They both were born in a Sikh religion. One is adopted by a Muslim guy in Pakistan, and he is declaring himself a Muslim now, and his name was Abi, and he stays in a village beside Quetta, while the other one is Dr. Amit, whose story you have seen so far in the last week, in my last week vlog. He has a bit of all the major religions because he was born in a Sikh family, he was brought up in a Christian orphan and married to a Hindu lady. He lived in a Muslim majority populated area, Ahmedabad in India, and now he was being put in a care home by his own son Abi, who is named after Dr. Amit's brother. Abi, Dr. Amit's son, is settled in States with his family, and if you've seen my last vlog, I said the son tracked his dad because the dad was on the go. How he tracked because of today's technology, credit card being used in the different places, and Amit managed to travel on a rickshaw from Ahmedabad to Jaipur and all other places he lived in his childhood, study, workplace, after visiting the place of the partition where he saw the Muslims were butchered traveling on a train from India to Pakistan. However, while he managed to convince Salim to take him to complete his journey. Remember, Dr. Amit is close to the border now. While they both are on the way, the doctor's son arrived and understand that he shouldn't bother his dad anymore. It's better to talk to him rather than forcing his opinion onto his dad. Now both son and the dad walked on the border, followed by Salim in his rickshaw, and Dr. Amit's son's car is driven by a driver. The rest of the story is emotional. If you see in subtitles, you will see what they're going through, and actually they're talking to the border security forces to try to sort this out so he can see his brother. Eventually, with his emotions and everything, and the security forces, they managed to speak to their partners in Pakistan, and they managed to track his brother. And now the both brothers are meeting. It's very emotional. They look at each other after 70 or more than 70 years, and they hug each other. And Dr. Amit is agreed to go and see his birthplace and also live the rest of the life. Here we go. I'm going to show you scenes, and it's better if you see it and you can read the subtitles. And I'm going to go to Urdu now, and please like, share and comment so I know what you want to know next time. Thank you. Bye bye. जी दोस्तों, वेदर्स कर रहा हूँ एक बार फिर इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ, जिसका पहला हिस्सा आपने मेरी पिछली ब्लॉग में देखा है। ये उन दो भाइयों की कहानी है जो कि 47 के जो पार्टीशन हुई थी उसमें ये वाक़या पेश हुआ था, और हमारी सिख कम्युनिटी के लोग इसको काली वंड कहते हैं। दरअसल ये उन दो भाइयों की कहानी है जो कि सिख घराने में पैदा हुए, बिछड़ गए
اور دونوں سوچتے تھے کہ ان کا دوسرا بھائی دنیا سے چلا گیا، لیکن خوش قسمتی کی بات ہے ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر امیت، جس کا بیٹا امریکہ سے آیا اور اپنے ریٹائرڈ باپ کو بوڑھوں کے گھر میں داخل کرنے کی کوشش میں تھا، اور ڈاکٹر صاحب بفر گئے اور ڈاکٹر نے فرار ہونے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے ایک مریض کے باپ جس کا نام سلیم تھا، اس کے رکشہ پر سوار ہوئے اور اس کو لے کر احمد آباد سے جے پور، اور یوں چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب اپنی ان تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے ایام گزارے تھے، پڑھا تھا یا ڈاکٹری سیکھی تھی، اور آخر میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے جب پاکستان سے انڈیا جا رہے تھے تو انہوں نے بہت سے مسلمانوں کا خون بہتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سارے مسلمان جو تھے یہ انڈیا سے پاکستان کی طرف سفر کر رہے تھے ٹرین پہ، تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں فون ڈالے اور انہوں نے اپنی کہانی سلیم کو سنائی۔ اب ڈاکٹر صاحب کا اکلوتا بیٹا جو تھا وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر صاحب کو آج کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس نے ٹریس کیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کریڈٹ کارڈ استعمال کیا تھا، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈاکٹر صاحب کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو گیا اور بالآخر اس نے ڈاکٹر کو ڈھونڈ لیا۔ اب بیٹے نے بہتر سوچا کہ اپنی مرضی ٹھونسنے کی بجائے باپ کے ساتھ چلے اور بات کرے، جو کہ انڈیا پاکستان کے بارڈر کے قریب تھا۔ آگے ڈاکٹر سیکورٹی فورسز کے نرم رویے کی وجہ سے اپنے بھائی کو ملنے میں کامیاب ہوا اور اس کے ساتھ جانے کو تیار ہے، اور باقی ماندہ زندگی وہیں گزارنے کا سوچ رہا ہے۔ یہ بہت جذباتی سین ہے۔ ایسی بہت سی کہانیاں آپ نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوں گی، جیسا کہ میں ناچیز نے اپنے والدین سے اپنے تیسرے امیگریشن کے بلاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ یاد رکھیے، لاکھوں لوگ پچھلے رمضان سے اس رمضان کے درمیان کرونا کی وبا سے چل گئے، اور ہم میں سے کسی نہ کسی کو پتہ نہیں کب سیٹی بجے اور ہماری باری آ جائے۔ زندگی کے ان سانسوں کو غنیمت جانیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جیسے محبت یا پیار چھلکے، خاموشی اختیار کیجیے، اور رمضان المبارک کی ان دنوں کو اپنے خالق حقیقی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزاریے۔ کیا پتہ یہ موقع دوبارہ زندگی میں مل سکے یا نہ، اور اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو شیئر، کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ آپ کا اپنا عبید، والسلام۔ ہاں جی سجنوں تے مترو، میں اج جڑی کہانی پیش کر رہا بلکہ یہ دوسرا حصہ اس کہانی دا ہے گا جہدے وچ 1947 دی جڑی کالی ونڈ ہوئی سی، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮੇਤ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਟੂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਬਾ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਰਡਰ ਕੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਜੀਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਆਓ। ਲਓ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਨੀਂਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਲਾਇਤ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਤਨ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਲ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ, ਵਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਅਜੀਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਖੈਰ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ। ਅਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੈੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤਨ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਕਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਾ ਚੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਹਾਲ ਨੀ, ਮਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਹਾਲ ਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਸੱਜਣੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ
ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀਨ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 47 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੋ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।